إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من قرآنك الكريم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا ومنجينا وهادينا ومرشدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وإلى أرواح جميع الصحابة كلهم أجمعين، خاصة إلى أرواح أصحاب البدريين والهديين وسائر الشهداء والصالحين. اللهم وإلى أرواح جميع مشايخنا وأساتذتنا كلهم أجمعين. اللهم خاصة إلى حضرة الشيخ عمر ولي الله القاهري قدس الله سره العزيز. اللهم وإلى أرواح جميع مشايخنا وأساتذتنا كلهم أجمعين. اللهم انفعنا بهم بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بحقهم وبجاههم وبأسرارهم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ألف الألف نظام مدح أعلى العالي عال أول السطور بسم الله بدء القال قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحمد الله مصليا مسلما على أحمد والآل والأصحاب من للآل آل. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. പ്രസിദ്ധ സൂഫി വര്യനും പ്രമുഖ പണ്ഡിതനും
കവിയുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷേഖ് ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ ഖാദിർ അൽ ഖാഹിരി അസ്സുദ്ദീഖി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ വിശ്വപ്രസിദ്ധിയാർജിച്ച ഖസീദത്തു അല്ലഫൽ അലിഫ് എന്നുള്ള പ്രവാചക പ്രകീർത്തന കാവ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനവുമാണ് ഇന്നു മുതൽ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമാണ് ഈ കവിത എന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതിൻ്റെ രൂപത്തിലും പ്രത്യക്ഷമായ അതിൻ്റെ ഘടനയിലും അതിൻ്റെ ആന്തരികമായി അതിൽ ഉൾക്കൊണ്ട അർത്ഥങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമാണ് ഈ അല്ലഫൽ അലിഫ് എന്നുള്ള ഈ ബൈത്ത്. എത്രത്തോളം ജനനം കൊണ്ടും ഭാഷ കൊണ്ടും അറബിയായ ആളുകൾ പോലും ഒരു നിമിഷം ഈ കവിതയുടെ മുമ്പിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യക്കാരനായ ഒരു മഹാനുഭാവൻ ഇത് രചിച്ചപ്പോൾ അവരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു. അറബി ഭാഷയിലെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും ഓരോ വരികളിലും അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങുകയും ആ അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള കലിമത്തുകൾ അതിൽ ഘടിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ വളരെ മനോഹരമാണ് കാണാനും അത് ചൊല്ലുവാനും. അതിൻ്റെ എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സൗന്ദര്യം അതിനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും. ഇനി അതിനെ പഠിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥവും അതിൻ്റെ വിശദീകരണവും നാം പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സൗരഭ്യം അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഒരു പൂവിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ അല്ലേ, അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം, അതിൻ്റെ സൗരഭ്യം. ആന്തരികവും അതേപോലെ തന്നെ പ്രത്യക്ഷവുമായ ബാഹ്യവുമായ എല്ലാ ഗുണഗണങ്ങളും ഒത്തുചേർന്ന ഒരു കവിതയാണ് അല്ലഫൽ അലിഫ് എന്ന് ആദ്യം തന്നെ നാം മനസ്സിലാക്കുക. ആന്തരികമായിട്ട് അത്രയും സൗരഭ്യം അതിൽ നിന്നും വമിക്കുവാനുള്ള കാരണം ഒന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ മദ്ഹുൻ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കാവ്യം പിന്നെ ഇല്ല. അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെക്കുറിച്ച് മദ്ഹ് പറയുമ്പോൾ ആ കവിതയും അഷ്റഫുൽ ഖസീദ അല്ലെങ്കിൽ അഷ്റഫുൽ അബിയാത്ത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അള്ളാഹു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിരിക്കും. മാത്രമല്ല മദ്ഹിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആത്മസംസ്കരണത്തിൻ്റെ അഥവാ തസവ്വുഫിൻ്റെ വിവിധ വാതായനങ്ങൾ ഈ ചുരുങ്ങിയ കവിതകളിൽ അദ്ദേഹം തുറന്നു കാണിക്കുന്നു. പഠിക്കുന്നവർ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തലക്ക് മസ്ത് പിടിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള തസവ്വുഫിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു. അതോടുകൂടെ മദ്ഹുർ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മദ്ഹുകളും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇതിൽ ആലപിക്കുന്നു. കേവലം 33 വരികൾ മാത്രമാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ഇതിന് പഠിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുവാനോ തുനിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് 1-2 ക്ലാസ് കൊണ്ട് അവസാനിക്കുമായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് 160 ബൈത്തുകളുള്ള മഹത്തായ പരിശുദ്ധ ഖസീദത്തുൽ ബുറുദ നമ്മൾ പഠിച്ചവരാണ്. അത് എത്രയോ ദിവസങ്ങളും മണിക്കൂറുകളും നാം അതിന് ചെലവഴിച്ചു. എന്നിട്ടും എവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ലളിതമായത് നാം പൂർത്തീകരിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാ. ഇത് 33 വരികളാണെങ്കിലും മഹാന്മാർ പറയുന്നു ആ സൂഫിവര്യനായ ആ വലിയ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പോലും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നാണ്. അത്രയും വളരെ ഗഹനമായ ബൈത്തുകളാണ്. ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കവിതയുടെ പ്രത്യേകതകളും ഇത് രചിച്ച മഹാനായ വലിയ ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ ഖാദിർ അൽ ഖാഹിരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ കുറിച്ചും അല്പം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനമായ കായൽ പട്ടണത്ത്
തമിഴ്നാട്ടിലെ കായലപ്പട്ടണത്താണ്. ഹിജറ 1153 ജനിക്കുകയും ഹിജറ 1216 വഫാത്താവുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയ ഒരു സംഭവം, 63 വയസ്സായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വഫാത്താകുമ്പോൾ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച പലരും 63-ാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്തായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ ഖാദിറിൽ ഖാഹിരി അസ്-സുദ്ദീഖി എന്ന് മഹാന്മാർ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അൽ ഖാഹിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കായൽ പട്ടണത്തിനെ നിസ്ബ ചെയ്തിട്ടാണ് മുമ്പ് അറബികൾ അൽ ഖാഹിരി എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത്. മറ്റൊരു ഖാഹിരിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആര്? സദഖത്തുല്ലാഹിൽ ഖാഹിരി, ഖുതുബിയ്യത്തിൻ്റെ ആ ബൈത്തുണ്ടാക്കിയ മഹാൻ. അപ്പോൾ അവിടെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അവിടെ ഒരുപാട് സൂഫി വര്യന്മാരും അള്ളാൻ്റെ ഔലിയാക്കളൊക്കെ ജീവിച്ച് മൺമറഞ്ഞു പോയ അവരുടെ മസാറുകളൊക്കെ അടങ്ങിയ സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ സുദ്ദീഖ് എന്ന് കൂടി ചേർക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൻ്റെ കൂടെ. അഥവാ അള്ളാൻ്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തോഴനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിൻ്റെ കുടുംബ പരമ്പരയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നതാണ്. തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അള്ളാൻ്റെ റസൂലിനെ ഇത്രയേറെ സ്നേഹിച്ച ആ മഹാനുഭാവൻ ജീവിച്ചത് 63 സംവത്സരങ്ങളായിരുന്നു, വയസ്സായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഉസ്താദുമാരൊക്കെ അതിൽ പറയാറുണ്ട്. അള്ളാൻ്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിച്ചവർ, അള്ളാൻ്റെ റസൂൽ ജീവിച്ച ആ 63 വയസ്സ് ജീവിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം വഫാത്തായി. ആ സിദ്ദീഖി പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറുൽ ഖാഹിരി തങ്ങൾ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർഹുൽ അസീസ് തങ്ങളും 63-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് ആഖിറത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ഇബാദത്താക്കി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഈ ബൈത്തുകൾ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെയും വിശദീകരിക്കുന്നതിൻ്റെയും ആസ്വദിക്കുന്നതിൻ്റെയും കാരണം കൊണ്ട് അള്ളാൻ്റെ റസൂലിലേക്ക് ഒരു പടി കൂടി അടുക്കുവാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനം, പ്രാഥമിക പഠനങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് വലിയൊരു മഹാനായിരുന്നു. അഷേഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ അൽ ഖാഹിരി കാലപട്ടണത്തെ അറിയപ്പെട്ട സൂഫി വര്യനായിരുന്നു. പിതാവിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് തന്നെ ആദ്യമ കിതാബുകളൊക്കെ അദ്ദേഹം പഠിക്കുകയും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതലേയുള്ള ആ പഠിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചിറങ്ങുകയും പല മഹാന്മാരെയും, അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന പല സൂഫികളെയും അദ്ദേഹം കണ്ടുമുട്ടുകയും ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് നുസുക്കി, അസയ്യിദ് ഷെയ്ഖ് ജിഫിരി, ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരാണ് ചരിത്രത്തിൽ. അവരെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വേറെ തന്നെ ഗൂഗിൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഒരുപാട് പഠനങ്ങളുണ്ട്. സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് മൗലൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ കണ്ണൂർ സിറ്റിയിൽ മറവോട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനവർ, വലിയ മഹാനാണ്. അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇവർ പോയി പഠിച്ചു എന്നാണ്. ഇതൊക്കെ പ്രധാന ഗുരുവര്യന്മാരാണ്. അങ്ങനെ ഇവരുമായിട്ടുള്ള ഈ മുലാഖാത്തിൽ ഖാദിരിയ, റിഫാഇയ്യ ത്വരീഖത്തിൽ ഇദ്ദേഹം അംഗമായിരുന്നു. അപ്പോൾ 2 ത്വരീഖത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെറുപ്പം മുതലേ സൂഫിസത്തിൽ അദ്ദേഹം തൽപരനാവുകയും ഖാദിരിയ ത്വരീഖത്ത്, റിഫാഇയ്യ ത്വരീഖത്ത് അല്ല നമ്മൾ കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അതുപോലത്തെ വലിയൊരു മഹാനായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇൽമു പഠിച്ചും പഠിപ്പിച്ചും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മദീന മുനവ്വറയിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോകുന്നത്. ഹജ്ജിന് പോയി, ഹജ്ജിൻ്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മദീനയിലേക്ക് ഉംറയ്ക്ക് വേണ്ടി പോവുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സിയാറത്തിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ്. മഹാന്മാർ പ്രത്യേകിച്ചും അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നു, മദീന മുനവ്വറയിൽ അദ്ദേഹം എത്തി. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഒരു ആശിഖാണ്, മുഹിബ്ബാണ്. തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സ് വരുന്നില്ല. നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സ് വരുന്നില്ല. മനസ്സിനെന്തോ ഒരു കാന്തിക വലയത്തിൽപ്പെട്ടതുപോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നാണ്. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സലാം ബക്കർ ഉസ്താദിൻ്റെയൊക്കെ പ്രസംഗത്തിൽ സിറാജൻ മുനീറ എന്ന് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു വിവരിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൽ മഹാന്മാർ പറയുന്നു, കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ഒരു വിളക്കാണ്, പ്രകാശം കൊടുക്കുകയും സ്വയം പ്രകാശിക്കുകയും
അതന്വേഷിച്ച് വരുന്നവർക്ക് പ്രകാശം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുനീറായ പ്രകാശിക്കുന്ന വിളക്കാണത് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. ആശിക്കീങ്ങളും മുഹിബ്ബീങ്ങളും ആ മദീന മുനവ്വറയുടെ പരിസരത്തേക്ക് എത്തിച്ചെന്നാൽ തന്നെ ഇരുട്ടിൽ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ആ വിളക്കിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരായി വരുന്ന ഈയാമ്പാറ്റകളെ പോലെ അവരിങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വന്ന് ചില ആളുകൾ അതിൽ തന്നെ ലയിച്ച് ഹുബ്ബിൽ ലയിച്ച് മരിച്ചു പോകുന്നു. ചില ആളുകൾ ആ സിറാജിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വട്ടം കറങ്ങിയിട്ട് നാടിനെക്കുറിച്ചോ വീടിനെക്കുറിച്ചോ ഓർമ്മയില്ലാതെ ആ മദീനയിൽ തന്നെ ശിഷ്ടകാലം ജീവിക്കുന്നു. അതാണ് സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന മറ്റുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ, മറ്റുള്ള ഗോളങ്ങളെപ്പോലെ അതിൻ്റെ കാന്തിക വലയത്തിൽപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിങ്ങനെ താഴേക്ക് വീഴാതെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിവിടുന്ന് അല്ലേ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പരിധി, ഭൂമിയുടെ ഒരു പരിധി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് താഴോട്ട് വീഴുന്നില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ ആകർഷണം മുകളിലുള്ള സാധനവുമായിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ മദീനയിലേക്ക് എത്തിയ മഹാനുഭാവൻ. നമ്മളാണെങ്കിലോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അത്ര ദിവസമുള്ളല്ലോ, ഒരു ഉംറക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ 3 ദിവസം ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ 4 ദിവസം ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 10 ദിവസം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള 1-2 സിയാറത്ത് നമ്മൾ റൂമിൽ നിന്ന് പോയി ചെയ്യും, നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് പോകും. മഹാനുഭാവന് തിരിച്ചു വരാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്ന് കൽബവിടെ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് വന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയും മദീനയിൽ തന്നെ ജീവിക്കുകയാണ്. ആ വിഷയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയിൽ പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാലം വസിക്കുകയും ആ താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പല സൂഫിവര്യന്മാരെയും, പഴയ കാലത്താണല്ലേ മദീനയിലുള്ള പല പണ്ഡിതരെയും ഔലിയാക്കളെയും അദ്ദേഹം കണ്ടുമുട്ടി. പ്രധാനമായിട്ടും സയ്യിദ് മുഹ്സിൻ അൽ ഹുഖൈബി എന്നുള്ള വലിയൊരു മഹാൻ അദ്ദേഹം കണ്ടുമുട്ടിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുകയും മുരീദാവുകയും ഒരുപാട് ആത്മസംസ്കരണത്തിൻ്റെ തസവുഫിൻ്റെ ഇൽമുകൾ നുകരുകയും അങ്ങനെ ആ മഹാൻ ഈ പ്രിയ ശിഷ്യന് ഇജാസത്ത് കൊടുക്കുകയും നിങ്ങൾ എൻ്റെ പാത പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇൽമു പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 5 വർഷക്കാലം മദീന മുനവ്വറയിൽ അദ്ദേഹം ദർസ് നടത്തിയതാണ്. ആര്? ഇന്ത്യയിലെ തമിഴ്നാട്ടിലെ കായൽ പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു മഹാൻ. അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിച്ചത് കാരണം അദ്ദേഹം അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയൊരു സൂഫിയുടെ ശിഷ്യനാവുകയും 5 വർഷം മദീനയിൽ ഒരുപാട് ശിഷ്യഗണങ്ങൾക്ക് ദർസ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ നാടിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പിരിയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വേദനയുണ്ടായി അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ചാരത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കവിത എഴുതി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകാമെന്നാണ്. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണെന്ത് അല്ലഫൽ അലിഫ് എന്നുള്ളത്. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അറബികൾ പോലും ഭാഷ കൊണ്ടും ജന്മം കൊണ്ടും അറബികളായ അവർ പോലും ഒരു നിമിഷം അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇത് കണ്ടിട്ട്. ഈ കവിതയ്ക്ക് ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ മഹാന്മാരുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ചെറിയ ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല, വലിയ വലിയ സൂഫിയാക്കൾ. കാരണം ഇത് അധികം തസവൂഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുക തന്നെ ചെയ്യും പഠിക്കുമ്പോൾ. ചില ആൾക്കൊക്കെ അതൊരു ബോറടിക്കുന്ന പോലൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ വളരെ ഭംഗിയായ ഒരു കവിതയാണ്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഔക്കോയ മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. മമ്പുറം തങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ മമ്പുറം തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തോഴനും പ്രധാന മുരീദുമാണ്. മമ്പുറം തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഔക്കോയ മുസ്ലിയാരോട് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഔക്കോയ ഹില്ലി ഉക്തുബം ഖാലതി ഫി ലഹിരി മിഹ്റാബിൽ മജീദിൽ ജുമുഅതി. ഏതാനും ബൈത്തുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട്, ഔക്കോയ ഹില്ലി, എൻ്റെ ഖലീലായ ഔക്കോയ, നീ എന്താക്ക് പൊന്നാനി ജുമുഅത്ത്, വലിയ ജുമുഅത്ത് പള്ളിയുടെ മെഹ്റാബിൻ്റെ അവിടെ എഴുതി വെക്ക്. അങ്ങനെ വലിയ കറാമത്തിൻ്റെ ഉടമയായ ഖുതുബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് അലവിയിൽ മമ്പറമി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങൾ ഒരുപാട് ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഒരുപാട് ഗൈബുകൾ ഇങ്ങനെ ബൈത്തുകളായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവിടെ അത് എഴുതി വെക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വലിയ മഹാനായി ഔക്കോയ മുസ്ലിയാർ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ലഫൽ അലിഫ് എന്നുള്ള ഖസീദക്ക് വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഷറഹ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന ശിഷ്യന്മാരിൽപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് അബ്ദുറഹ്മാൻ നഖ്ശബന്ദി, താനൂർ ഷെയ്ഖ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടൽ. നഖ്ശബന്ദി തരീഖത്ത് സ്വീകരിച്ച വലിയൊരു മഹാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഉണ്ടാക്കിയ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥമാണ് അവാരിഫുൽ മആരിഫ് എന്നത്. നമ്മൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥമായിട്ട് കാണാം. സുഹ്റവർദി ഇമാമിൻ്റെ വേറൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് അവാരിഫുൽ മആരിഫ് ലോകത്തറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ഗ്രന്ഥം ഇതിൽ കാണുന്നില്ല. ഈ അവാരിഫുൽ മആരിഫ് എന്നിട്ട് അല്ലഫൽ അലിഫ് എന്നുള്ള ഖസീദക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ഷറഹുണ്ട്. അതുപോലെ യൂസുഫുൽ ഫദ്ഫരി എന്നുള്ള വലിയൊരു സൂഫി വര്യൻ. അങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ടതും അറിയപ്പെടാത്തതും പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതും അല്ലാത്തതുമായ ഒരുപാട് ഷറഹുകൾ ഇതിനുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം. കാരണം അവർക്കേ ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കാനും പറ്റും. കാരണം ഇതിൻ്റെ പല ഇതും തസവൂഫിലേക്ക് തുറന്നു വെക്കുന്ന പല കവാടങ്ങളാണ്. സൂഫിയാക്കളുടെ പല അഹ്വാലുകൾ അതൊക്കെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളെ പറയാൻ പറ്റും. അത് വിവരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരൊക്കെ സാധിക്കുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം, കണ്ണൂർ സിറ്റി ജുമാഅത്ത് പള്ളിയുടെ അടുത്ത് മുമ്പ് താമസിച്ചിരുന്ന വലിയൊരു സൂഫി വര്യനായ മജ്ദൂബായിരുന്ന ഇച്ച മസ്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആളുണ്ട്, അബ്ദുൽ ഖാദിർ മസ്താൻ എന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു മസ്താനായിരുന്നു. പല പാട്ടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാടിയിട്ട് നടക്കും. അത് പല പള്ളിയുടെ ചുമരിലും താളിയോലകളിലൊക്കെ എഴുതി വെക്കും, ഇങ്ങനെ പോകും. അത് പിന്നീട് അത് കണ്ടെടുത്തപ്പോൾ വലിയ സൂഫിസത്തിലേക്കുള്ള പല സൂചനകളായിരുന്നു. അള്ളാഹിനെക്കുറിച്ചും ഹബീബ റസൂലുള്ളാഹിനെക്കുറിച്ചും. അതിപ്പോൾ കവാലിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പാട്ടുകളായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, മ്യൂസിക്കലിലുള്ള പാട്ടുകളായിട്ട് കവാലി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം, ഇച്ച മസ്താൻ ഇങ്ങനൊരു സൂഫിസത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം മാറാനുള്ളൊരു കാരണം ഈ പാട്ടായിരുന്നു. അതങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അബ്ദുൽ ഖാദിർ മസ്താൻ എന്ന മഹാൻ്റെ ജോലി പിച്ചള പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു. അതൊക്കെ വിളക്കി ചേർത്ത് പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വിൽക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അദ്ദേഹം നടക്കും, പല സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് ഇത് വിൽക്കും, അത് ശേഖരിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പിത്തളയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പിച്ചള നമ്മളെ തകിടുണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലത്തെ തകിടുകൾ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം കിട്ടി മണ്ണിൽ നിന്ന്. അതിൽ അറബിയിൽ എന്തോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഇസ്മയൊക്കെ എഴുതുന്ന പോലെ. അതിൻ്റെ കൂടെ ഏതോ ഒരു ഭാഷയിൽ, അത് ചെന്തമിഴ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൽ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഇത് കിട്ടി, ചെമ്പിൻ്റെ ഒരു തകിട് കിട്ടി. സാധാരണ ഇദ്ദേഹം അത് അങ്ങനത്തെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിനോട് കൂടെ ഒരു പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കലാണ്, അതൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ട്. ഇദ്ദേഹം അത് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ഇതിലെന്തോ ഒരു രഹസ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇത് അന്വേഷിച്ച് നടന്നതാണ്. ഇതെന്താ ഇപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഇൽമിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ഇൽമായിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഇത് നശിപ്പിക്കാതെ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാരോടൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു, പണ്ഡിതന്മാരോട് അന്വേഷിച്ചു, അവർക്കൊന്നും ഇത് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ വിശദീകരണം ഏതോ ഒരു ഭാഷയാണ്. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ച് ഏതോ ഒരു വലിയൊരു മഹാനെ കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഇത് മലയാളമോ അല്ല മറ്റുള്ള ഭാഷയൊന്നുമില്ല, ചെന്തമിഴ, നിങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് അന്വേഷിക്കണം. അങ്ങനെ പോയി കായലപ്പട്ടണത്തെത്തിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു, ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിച്ച വലിയൊരു മഹാനായിരുന്ന ഉമറുൽ ഖാഹിരി തങ്ങൾ രചിച്ച അല്ലഫൽ അലിഫാണ്, അതാണ് അറബിയിലുള്ളത്, അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ്, അതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ചെന്തമിഴിൽ താഴെയുള്ളതെന്ന്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ പാർത്തു. അവിടെ ഒരുപാട് കാലം താമസിച്ചിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഇതുണ്ടാക്കിയ മഹാനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് സൂഫികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും സൂഫിസത്തിലേക്ക് ആകർഷകരാകുകയും അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ലയിച്ച് ഒരു മസ്താനായിട്ട് മാറിയതാണ്, മജ്ദൂബായിട്ട് മാറി. കണ്ടോ, ഒരു കവിത അതിനൊരു കാരണമായി. അത് ഇത് നമ്മൾ ഉമറുൽ ഖാഹിരി തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിലെന്താക്കുന്നുണ്ട്, ഇതും പറയുന്നുണ്ട്. ഇച്ച മസ്താൻ അങ്ങനെ ഒരു മസ്താനായിട്ട് മാറാനുള്ള ഒരു കാരണം അതാണ്, സൂഫിസത്തിലേക്ക് ആകർഷണമായുള്ള കാരണം. ഏതായാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ ജീവിച്ച് അവരുടെ പാദസ്പർശനമേറ്റ മണ്ണായിരുന്നു. അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിച്ച് ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കിയ ആളുകളായിരുന്നു. എന്തിനേറെ നമ്മുടെ വെളിയങ്കോട് ഉമർ ഖാദി ഖദ്ദസ്സല്ലാഹു ഹുബ്ബ് കൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ എന്തായത് ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിയത്. പാട്ടുപാടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഗേറ്റുകൾ പോലും പൊട്ടി തുറക്കപ്പെട്ടു.
അതും അന്ന് കണ്ട ആൾക്കാരൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു, അറബികളൊക്കെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മഹാന്മാർ രചിച്ച. കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നമുക്കിതുപോലത്തെ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഖസീദകളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കില്ല. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയ മഹാന്മാരുടെ കവിതകളൊക്കെ രചിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബറക്കത്ത് നേടാന്നല്ലാതെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത്. ഏതായാലും നമുക്ക് ഒരു ബൈത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്കിന്ന് നിർത്താം. വളരെ സുദീർഘമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കുന്നില്ല, ഇനി മുതലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നീട്ടുന്നില്ല. ചുരുങ്ങിയ അരമണിക്കൂറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി തുടക്കമായതുകൊണ്ട് ഒരു ബൈത്തിൻ്റെ അല്പം അർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അതിനു മുമ്പ്, ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത്, മൊബൈലുള്ളവർ നമ്മളെ ഔറാദ് മനാഖിബ് തുറന്നിട്ട് അതിൽ ബൈത്തുകൾ എന്നുള്ള മെനു അതിലെടുക്കുക. അതിൽ ഈ ബൈത്ത് കാണും. കാരണം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം പല വാക്കുകളും പല രൂപത്തിലാണ്. മാത്രമല്ല അപ്പോൾ അലിഫിൽ തുടങ്ങുന്നതൊക്കെ പല വാക്കുകളുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സ്ത്രീകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഏടുകളിൽ ഇത് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അല്ലഫൽ അലിഫ് എന്ന്. ചെറുപ്പത്തിലേ അത് പാടാൻ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. അത്രയും നല്ലൊരു മനോഹരമായ ഒരു ഘടനയാണ് ഇതിനുള്ളത്. മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇത് പാടിയാൽ തന്നെ താളമേളങ്ങളോടെ പാടുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് ഈ ബൈത്തിനുള്ളത്. നമ്മളതിലിങ്ങനെ ലയിച്ചു പോകും. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അല്ലഫൽ അലിഫു നിളാമ മദ്ഹി അലൽ ആലിയാൽ أول السطور بسم الله بدء القال قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം നമ്മൾക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് അധികം എടുത്തിട്ട് പഠിക്കാം. അല്ലഫൽ അലിഫു, തുടക്കം തന്നെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇതിലുള്ളത്. വളരെ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ നിഗൂഢതകളൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നത്, പാട്ടുണ്ടാക്കിയത്. അല്ലഫ, രചിച്ചു. കിതാബൊക്കെ രചിക്കുന്നതിന് അല്ലഫ, അതുണ്ടാക്കിയ ആൾക്ക് മുഅല്ലിഫ് എന്ന് പറയും. ഈ കിതാബിൻ്റെ മുഅല്ലിഫാരെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മുസന്നിഫിനെ കുറിച്ച് പറയും. അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. ആര് രചിച്ചു? അൽ അലിഫു, അലിഫ് രചിച്ചു എന്നാണോ? അവിടെ തന്നെ നമ്മളെന്താക്കി കെട്ടിടുകയാണ്. എന്തപ്പോൾ ഇത് അലിഫിൽ രചിച്ചത്? കാരണം ഇപ്പോൾ രചിച്ചതാണ് ഉമർ വലിയുല്ലാഹിൽ ഖാഹിരിയാണ്. അല്ലഫ ഉമറെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലഫ്തു അന, ഞാൻ രചിച്ചു എന്നോ ഒന്നും പറയാതെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞുപോയി അല്ലഫൽ അലിഫു, അലിഫ് രചിച്ചു. നമുക്കത് പഠിക്കാം എങ്ങനെയാണ്. എന്തിനെ രചിച്ചു? നിളാമ മദ്ഹി അലൽ ആലിയാൽ. നിളാമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഭാഷാ അർത്ഥവും അതിൻ്റെ ഇസ്തിലാഹിയായ, അതായത് സാങ്കേതികമായ അർത്ഥവും നമുക്ക് പഠിക്കണം. ഞാൻ മുമ്പ് വെറുതെ എടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ അല്പം വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കുന്ന പല ആളുകളും എന്താക്കുന്നുണ്ട്, ഇതിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിന്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് എടുക്കണം. നിളാമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ സാധാരണ ഭാഷാർത്ഥം കോർക്കപ്പെട്ട മാലകൾക്ക് നിളാമ് എന്ന് പറയും. തസ്ബീഹ് മാല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കോർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മംലൂമായ കോർക്കപ്പെട്ടതിനക്ക് ആ ഒരു പൂർത്തിയായ മാലക്ക് നിളാമ് എന്ന് പറയും. അതിന് തെളിവുണ്ട്. ഖിയാമത്ത് നാളിൻ്റെ അടയാളങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസിൽ അതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ തുടരെയായി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവസാന കാലഘട്ടം വരുമ്പോൾ. ഏതുപോലെ കനിലാമിൻ ഖുതിഅ സിൽക്കുഹു, ഒരു മാല പോലെ കോർക്കപ്പെട്ടൊരു മാലയുടെ സിൽക്ക്, അതിൻ്റെ നൂല് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വീഴുന്നത് പോലെ, ആ മണികളൊക്കെ വീഴുന്നത് പോലെ അടുത്തടുത്തായിട്ട് ഇതിന് വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഖിയാമത്ത് നാളിൻ്റെ അലാമത്തുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പോൾ മാല എന്നർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായി? നിളാമ മദ്ഹി, മദ്ഹ്മാല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ്. അലിഫുണ്ടാക്കി മദ്ഹ്മാല. കാരണം ഇപ്പോൾ തമിഴ് നാട്ടുകാരനാണോ അല്ലേ? മുഹയ്യദ്ദീൻ മാല, റിഫായി മാല, അതുപോലത്തെ ഒരു ഭാഷാന്തരം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മദ്ഹ്മാല ഉണ്ടാക്കി, അലിഫുണ്ടാക്കി മദ്ഹ്മാല. അലിഫ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണം. അത് ഒരു ക്ലാസ് തന്നെ വേണ്ടി വരും അലിഫിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം. ആരുടെ മദ്ഹ്?
അഅലൽ ആലി ആൽ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കണം എന്നല്ല, നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവും. അഅലൽ ആലി ആൽ. അഅലൽ ആലി, അഅല എന്നാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹുണ്ടാക്കി, മദ്ഹുമാലയുണ്ടാക്കി. ഇനിയിപ്പോൾ നിളാമിന് മറ്റൊരർത്ഥം കൊടുക്കരുത്. അതിൻ്റെ സാങ്കേതികമായ അർത്ഥം നിളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകമായ പാട്ട് രൂപത്തിലുണ്ടാക്കുന്നതിനൊക്കെ നിളാം എന്ന് പറയും, പോയട്രി. മറ്റത് പ്രോസ് എന്ന് പറയും നമ്മളല്ലേ ഇംഗ്ലീഷിൽ. അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരു എസ്സേ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു മോഡൽ, അത് പാട്ടായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ മറ്റൊരു മോഡലാണ്. അതുപോലെ കവിത രൂപത്തിൽ എഴുതുന്നതിനൊക്കെ നിളാം, നള്ളം എന്ന് പറയും, നിളാം എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പിന്നെ നബിയുടെ മദ്ഹിൻ്റെ ഒരു പാട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി, മറ്റത് മദ്ഹുമാല ഉണ്ടാക്കി, അങ്ങനെയും പറയും. അഅലൽ ആലി, അൽ ആലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും, അൽ ആലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉന്നതർ, സാധാരണ ഉന്നതർ. അപ്പോൾ ഉന്നതരിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതരായ എന്നാണ്. അഅല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ബർ പോലെ ഏറ്റവും, അല്ലെ, അഫ്ദൽ തഫ്ദീൽ പറയുന്നത്. ആരൊക്കെ ഉന്നതരായിട്ടുണ്ടോ അവരെക്കാളും ഏറ്റവും ഉന്നതരായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് അലിഫ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ്, അലിഫ് രചിച്ചു. പിന്നെ ഒരു വാക്കവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആൽ. അവിടെ ശരിക്കും വായിക്കേണ്ടത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആലിൻ എന്നാണ്. അത് ബൈത്തിൻ്റെ കുറവൊക്കെ വേണ്ടി സുക്കൂനുകൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്താക്കുന്നു, വഖഫ് ചെയ്യുന്നു, ആൽ എന്നുള്ളത്. അത് മഹാന്മാർ പറയുന്നു ഈ മദ്ഹ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സിഫത്തായിട്ട് ഉന്നതമായ മദ്ഹ്, അത് ആരുടെ? അഅലൽ ആലി, ഉന്നതരിൽ ഉന്നതരായ നബിയുടെ മദ്ഹ് അലിഫ് രചിച്ചു. എന്നിട്ട് പറയാണെന്ത്? അവലസ്സൂതൂരി ബിസ്മില്ലാഹി ബദ്അൽ ഖാലി ഖാൽ. അത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? അവലസ്സൂതൂരി, ഈ രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബൈത്തുകളുടെ ആദ്യ വരിയിൽ, അവലസ്സൂതൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ വരി, സത്തൂർ സുത്തൂർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, വരികളുടെ ആദ്യത്തിൽ. പിന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും യോജിക്കുന്നത് ഏത് പറയുമ്പോഴാണ്? കാല എന്നല്ല, ലാസ്റ്റ്, ആ വാക്കിൻ്റെ ബൈത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കാല എന്നാണ്. അത് ലാമിൽ എല്ലാ ബൈത്തും തീർക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം കാല അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടിട്ടു. അത് ബൈത്തിൽ എന്താണ് അനുവദനീയമാണ് എന്ന് അൽഫിയയിലൊക്കെ ഇബ്നു മാലിക് തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. കാല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എവിടെ പറഞ്ഞു? അവ്വല സുതൂരി, ഈ ബൈത്തുകളുടെ വരികളുടെ ആദ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്ത് പറഞ്ഞു? ബിസ്മില്ലാ, ബിസ്മില്ലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ബിസ്മില്ലാഹി തന്നെ എന്താണ്? ബദ്അൽ ഖാൽ. ഖാല് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം ഖൗല് എന്നാണ്. മഹാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ഖൗല് എന്നുള്ളതിന് ഖാൽ എന്നും പറയും. ബദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കം. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ബൈത്തുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ ഖൗലിൻ്റെ തുടക്കത്തിലായ സ്ഥിതിയിൽ ഖാല ബിസ്മില്ല എന്നാണ്. അതായത് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ ബുറുദ കേട്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് എന്താക്കില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഈ ഓരോ പോലത്തെ ഈ വാക്കുകൾ അലിഫിൽ തുടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബായിൽ തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ അദ്ദേഹം കൂട്ടിയിണക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അവ്വല സുതൂരി, വരികളുടെ ആദ്യത്തിൽ ഖാല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്ത് പറഞ്ഞു? ബിസ്മില്ലാ, അത് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. നമുക്കറിയാം ഏതൊരു നല്ല കാര്യങ്ങളും ബിസ്മി കൊണ്ട് അത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതെന്താവും? അബ്തറാണ് എന്ന് ഹദീസുണ്ട്. അതിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാവുകയില്ല. അദ്ദേഹം വലിയ സൂഫിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു അവ്വല സുത്തൂർ തന്നെ, വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവ്വല സുത്തൂറിൽ വരികളുടെ ആദ്യത്തിൽ തന്നെ ഖാല, ആ അലിഫ് പറഞ്ഞു. ആ ഖാലയുടെ ഫായിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അലിഫാണ്. ഇവിടെ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. അലിഫ് പറഞ്ഞു, ബിസ്മില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ബദ്അൽ ഖാൽ, അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഈ വാക്കുകളുടെ ഈ വിഷയങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലായ സ്ഥിതിയിൽ അലിഫ് ബിസ്മില്ലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനിയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത്. ആരാണ് ഈ അലിഫ്? ഇത് ഏതോ വലിയൊരു നിഗൂഢമായ പല വിഷയങ്ങളിലേക്കുള്ള സൂചനയാണ്. ഇതിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ട് തന്നെ ശാരീഹ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് 5ഓളം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഈ അലിഫിനെ കുറിച്ച്. അലിഫ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏതിനെയാണ്? ഒന്ന് പറയാല്ലേ, ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഉറക്കമില്ല ചിലക്ക്. എന്തിപ്പോൾ അലിഫ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം
ഒന്ന് മനസ്സിലാവും. എന്നിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. അലിഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹാന്മാർ പറയുന്നു അത് രണ്ട് വിധത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഒന്നുകിൽ സാധ്യത ഈ രചിച്ച ഉമർ വലിയുല്ലാഹിൽ ഖാഹിരി തങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചാണ് എന്നാണ്. രണ്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മഹാനെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അലിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു? കാരണം അലിഫ്, വാവ്, യാ എന്നുള്ള 3 അക്ഷരങ്ങൾ ഇല്ലത്തിൻ്റെ ഹർഫാണ്. നെഹ്വ് പഠിച്ചവർക്കറിയാം. അത് അതിന് പിന്നെ ലമ്മ്, കസർ, ഫത്ത്ഹ് പോലത്തെ ഹറക്കത്തുകൾ അതിന് താങ്ങാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അലിഫ്, വാവ്, യാൻ അലിഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. മുമ്പ് ഫത്ത്ഹുള്ള ഒരു അക്ഷരത്തെ നീട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ പണി. സ്വന്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ താങ്ങാനുള്ള ഒരു കെൽപ്പൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വലിയൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയാണ്. എന്ത്? അള്ളാഹു റസൂലിനെ മദ്ഹ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ അതിനൊന്നും യോഗ്യനല്ല, എങ്കിലും ഒരു ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അത് ബുസൈരി ഇമാമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, അങ്ങനത്തെ ആളുകളൊക്കെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനാരാണ്? ഒരു അലിഫിനെ പോലെയാണ്. അലിഫിന് ഒന്നും താങ്ങാനുള്ള കഴിവൊന്നുമില്ല. ഒരു ഫത്ത്ഹ് മുകളിൽ വന്ന് അലിഫ് എന്താവും? താഴെ പോകും. കസ്റ് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല, ദമ്മ് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ലഈഫായ, ദലീലായ, ഹഖീറായ, നിന്ദനായ ഒരു അലിഫാണ് ഉമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഉമർ രചിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉമർ വലിയ ആളായി, വലിയ മദ്ഹൊക്കെ രചിക്കാൻ പറ്റിയ വലിയൊരു മഹാനാണ് എന്ന് വന്നു പോകണ്ട എന്ന് സൂഫി ചിന്തകനായിരുന്ന അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ വളരെ മോശമല്ലോ. ഉമർ രചിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രചിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ഞാനെന്നൊരു ഭാവം അല്ലെ, അനാനീയത്തുണ്ടാവും. ഞാനെന്നൊരു ഭാവം, ഞാൻ രചിച്ചു എന്ന് പറയും. അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ അലിഫ് രചിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അലിഫിനുള്ള വിശേഷണം ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ ലോലമായ, വളരെ ലളിതമായ, ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കി. ഇത് മഹാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. പല കിതാബുകളും തുടക്കത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഞാനിതിനെ രചിച്ചു. യഖൂലുൽ ഫഖീറുൽ ഹഖീറു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കിതാബ് നോക്കുന്ന ഉസ്താദ്മാർക്കറിയാം. ഫഖീറായ, ഹഖീറായ, ദോഷിയായ, പാപിയായ ഒരാൾ ഇതിനെ രചിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചില മഹാന്മാരൊക്കെ തുടങ്ങല്. വലിയ കിതാബായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വാള്യങ്ങളുള്ള. പക്ഷേ അവരൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് വെറും ഫഖീറായ, ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഒരു പാപിയാണ് ഞാൻ എന്നിങ്ങനെ മുസന്നിഫീങ്ങൾ പറയുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അലിഫ് എന്നുള്ള സാധാരണ നമ്മൾ അലിഫ് തന്നെ, അക്ഷരത്തിലുള്ള അലിഫ് തന്നെ, തുടക്കം എന്നുള്ള അലിഫ്, അറബി അക്ഷരങ്ങൾ. ആ അലിഫിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അലിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു? ഇത് വളരെ ലോലമായ അലിഫ്, വാവ്, യാ എന്നുള്ള ഇല്ലത്തിൻ്റെ അറഫിൽപ്പെട്ട അലിഫായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഈ അലിഫിൽ തന്നെ സുക്കൂന് ശരിക്ക് അലിഫിൻ്റെ മുകളിൽ ഫത്ത്ഹ്, താഴെ കസറ്, മുകളിൽ ദമ്മ്, ഇതൊന്നും അലിഫിനുണ്ടാവുകയില്ല. നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അലിഫിൻ്റെ മുകളിലില്ല. പിന്നെ അലിഫിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തേ ഉണ്ടാവും? ഇത് മൂന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അലിഫിൻ്റെ മുകളിൽ സുക്കൂന് അഥവാ വട്ടപൂജ്യമാണ്. എനിക്കൊന്നുമില്ല, ധാരാളം അമലുകളൊന്നുമില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു പാപിയായ ഒരാളാണ്, വളരെ നിന്ദ്യനായ ഒരാളാണ് ഈ വലിയൊരു സംരംഭത്തിന് എന്താക്കുന്നത്, തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓർക്കണം എന്നുള്ള ഇതിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഞാൻ വലിയ ആളെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. ഇതേ ആശയം മഹാന്മാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ബൂസീരി ഇമാമൊക്കെ പറയുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ലാ തസവ്വതു ഖബ്ലൽ മൗതി നാഫിലതൻ വലം ഉസല്ലി സിവാ ഫർളിൻ വലം അസുമി മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ. ഇത്രയും വലിയ ലോക പ്രശസ്തമായ ബുർദ രചിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്താണ്? ഞാൻ ധാരാളം സുന്നത്ത് നോമ്പുകളോ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളോ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന്. അതേ അർത്ഥത്തിലേക്കാണ് സൂചിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ പിന്നെ ഏടുകളിൽ, നന്മയുടെ ഏടുകൾ ഒരുപാട് അമലൊന്നുമില്ല, അലിഫ് പോലെ ഒന്നും പിന്നെ ഇല്ലാത്ത വട്ടപൂജ്യമായ ഒരാളാണെന്ന്. ഇനി മറ്റൊരർത്ഥം അതിനോട് യോജിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ പറയാം. പിന്നെ മറ്റൊരർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലിഫ് എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളിലും, ഈ നമ്മുടെ അറബി അക്ഷരമാലയിലെ 29 അക്ഷരത്തിലും അലിഫുണ്ടെന്നാണ്. ഇപ്പം ഇപ്പോൾ തലയാട്ടോ ഉണ്ടെന്നിട്ട് നമ്മൾ പോയി കിടക്കും. പക്ഷെ പിന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ അലിഫിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല, അത് പ്രശ്നമാവും. ഇപ്പോൾ അലിഫുണ്ട് ഫസ്റ്റ് തുടക്കത്തിൽ. ബാ ഇൽ അലിഫ് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ, ബാ എന്ന് ഏതെങ്കിലും എഴുതി നോക്കിയാൽ ബാ, പിന്നെ നീട്ടി, പിന്നെ ഹംസ, ബാ. ജീമിൽ എവിടെയുള്ള അലിഫ്?
തായിലുണ്ട്, അലിഫ് ബാ താ അതിൽ കാണുന്നുണ്ട്, ജീമിൽ കാണിയില്ല. ദാലിലുണ്ടാവും അല്ലേ? ദാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാൽ പിന്നെ ഒരു അരിപ്പൊട്ടിട്ട് ദാൽ. ഇത് മഹാന്മാർ കിതാബിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാണ് പറയുന്നുണ്ട്, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ജീമിലും അലിഫുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ ജീം എന്നുള്ള ഇത് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പെണ്ണുകൊണ്ട് എഴുതിയാൽ ജീം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീം വേറെ തന്നെ ചെയ്ത ജ യാ മീം, ജീം ഓരോ അക്ഷരം വേറെ വേറെ ചെയ്താൽ പിന്നെ ഏതാണ് യാ ജീം യാ മീം, അപ്പോൾ ജീമായി. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ വേർതിരിച്ചിട്ട് ഓരോ പദങ്ങളായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ആ യാ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അതിലെന്ത് വന്നു, അലിഫ് വന്നു. അപ്പോൾ അലിഫ് അതിലുണ്ട്, ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഷീൻ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണിയില്ല, യായിട്ട് കാണില്ല. പിന്നെ ഷീൻ തന്നെ വേറെ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിനെ ഷീൻ യാ നൂന്, അപ്പോൾ യാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പൊന്തി വരാണ് അലിഫ്. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും അലിഫുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഹർഫുകളിലേക്കും അലിഫ് ആവശ്യമായി വരുന്നു. എന്നാൽ അലിഫിലേക്ക് ഒരക്ഷരങ്ങളും ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല. അതേതുപോലെ എല്ലാ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളിലേക്കും അള്ളാഹു ആവശ്യമായി വരുന്നു അവർക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലേ? എന്നാൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ആരും ആവശ്യമായി വരുന്നില്ല. അള്ളാഹു സ്വമദാണ്. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സ്വമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ് എന്നൊക്കെ വളരെ രഹസ്യങ്ങൾ ഏതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്? ഈ നിസ്സാരനായ അലിഫിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം അലിഫ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് സൂചിപ്പിച്ചിട്ട്. ഇനി മറ്റ് അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അലിഫിനെ കുറിച്ച് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് വിശദീകരണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അല്ലഫുൽ അലിഫ് എന്നുള്ളത് മഹാനിലേക്ക് സൂചിപ്പിക്കുക. ഇനി അള്ളാഹുവിലേക്ക് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥം വരുന്നത്? യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു അല്ലല്ലോ രചിക്കുന്നത്, മഹാനാണല്ലോ രചിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും മഹാന്മാർ വിവരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും അള്ളാഹു തന്നെയാണ് എന്ന്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇതിനെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ആസ്വദിക്കുവാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അർഹമർ റഹീമായ റബ്ബേ, വലിയ സൂഫിവര്യനായ നിൻ്റെ വലിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറുൽ ഖാഹിരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങൾ രചിച്ച ഈ മദ്ഹമാലയുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ അസ്റാറുകളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ പഠിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാ. അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. രോഗികൾക്ക് നീ പൂർണ്ണ ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിൻ്റെ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഈ മദ്ഹ് ആലപിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ നീ ധാരാളം ഹൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ. ജോലിയിലും ഹൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ. ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ലായിഖായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. ഇതിനു വേണ്ടി മെനക്കെട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുകയും ഈ ക്ലാസ്സുകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ നീ ഹൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ. നിൻ്റെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് ഈ ലോകത്തെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രതിഫലം ഞങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും നീ നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബന അത്തിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.